साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी साध संगत नू इस गुरु नानक की फुलवाड़ी दे विच जी आया नू वेलकम। ते जिस तरीके दे नाल असी गुरु महाराज की कृपा द्वारा एक क्लास का एक सरोवर मैं कहांगा आनंद विच सारे खिल के असी करन दी कोशिश कर रहे हैं। ओदे विच अज दी क्लास लैणगे साडे वीर स्वरणजीत सिंह जी। पहले जयदीप सिंह जी ने लेनी सी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने कोई सर्जरी करनी है कि उन्हें अज कर पा रहे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ स्वरणजीत सिंह जी ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਡਿਊਲ 11 ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀਰ स्वरणजीत सिंह जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द क्लास वन डे इन एडवांस और साडे नाल साझ कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू वीर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत का बहुत बहुत स्वागत है। जिमें कि असी ये मॉड्यूल करीब 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया सी। इतमारक पैर तरीजे मॉड्यूल 11 और इस सीरीज़ के 12 मॉड्यूल विचों सैकेंड लास्ट मॉड्यूल है जिसका एक पार्ट असी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उस दे विचकार असी कुछ टॉपिक जो पहले कवर किए सी जस्ट टू रीकैप्चुलेट उहदे विच जो गुरु ग्रंथ साहब नाल या जो साडे सदीवी एटरनल गुरु जी नूं असी कहंदे उहदे नाल रिलेटेड जो सवाल सन असी वो ले सी कि गुरु का स्वरूप की है, गुरु का साडे जीवन दे विच रोल की है। गुरु साहबान गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक दे 237 साल दे पीरियड विच गुरु साहबान ने की प्रैक्टिस कीता जो कि उन्होंने प्रीच किया और प्रीच करके प्रैक्टिस करके ही फाइनली उन्होंने गुरु गद्दी सौंपी गई है। तो 237 साल का बड़ी ब्रीफली गुरु साहबान ने किस किस तरह का कंट्रीब्यूशन किया है। गुरु साहबान के संकलन बारे जो कि स्वरूप तैयार हुए हैं। गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जो इनकलूड की गई, जो नांदेड़ विच गुरुशिप दी गई, गुरगद्दी दी गई, ये सवाल असी ले सन। उहदे नाल ही असी ये भी सवाल डिस्कस किया सी कि गुरु के रूप विच ग्रंथ ही क्यों नहीं कोई शख्सियत नूं असी जिहड़ी मनुखी शख्सियत है उन्होंने गुरु के तौर पर फाइनली रखा गया। और फिर असी गल की सी गुरबाणी दियां कुछ विशेषतावां दी, भगतां दी बाणी किन्ना किन्ना दी बाणी है, कितने उहदे च उन्हां दे शब्द हैं। असी गल की सी रागां बारे, रागां दा जो महत्व है, जो अलग अलग साडे मूड्स हुंदे ने, जो अलग अलग साडियां सिचुएशनस होंदियां उन्हां विच किस तरह राग सानूं हैल्प करते हैं। और फाइनली असी 8 पैरां के बारे भी गल की सी और 33 साजां के बारे कंप्लीट करके जो कि साडी लास्ट स्लाइड ये वाली सी 33 साजां के बारे। सॉरी आई थिंक थोड़ा जा अगे निकल गया। इस स्लाइड ते असी क्लोज किया सी और उस तो बाद असी पार्ट 2 विच चलते हैं। तो जो हुण साडा अज दा बहुत ब्रीफली हर टॉपिक नूं असी कवर करांगे क्योंकि डिटेल विच ते पूरे सैशन की लोड़ है। तो जो असी शुरुआत करन जा रहे हैं वो है गुरबाणी व्याकरण के बारे। तो जो गुरबाणी व्याकरण है बहुत ही वड्डा सबजैक्ट है और जिवें विच साडे सैशन हुंदे हैं जिथे वीर मनजीत सिंह जी और वीर डॉक्टर जयदीप सिंह जी भी इहदे उत्ते डिस्कस कर रहे हैं। तेनू एज ए फुल सबजैक्ट तो नहीं लै रहे बट एक वो क्वेश्चन जो कि हर एक दे माइंड में आता है जिहड़े भी बाणी पढ़ते हैं वो रिलेटिड हुंदा है। जो सानू लगता है कुछ मात्रावां जिहड़ियां ने वो क्यों लगाईयां गईयां तो वो एक माइंड में रहिंदा ही है। उहदा एक छोटा जिहा एक सैंपल के तौर पर असीं लैण की कोशिश की है कि जिवें वर्ड लईए भगत, ये 3 तरीके नाल जनरली लिखा जाता है। भगत जिहदे नाल कोई मात्रा नहीं है, फिर भगत जिहदे नाल औकड़ है,
ਔਰ ਭਗਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਔਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰੂ ਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੈ, ਭਉ, ਪੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵਰਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫੀਅਰਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਕੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਰੀਬ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਔਰ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਣਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਫਟਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵਰਡ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿਰਾਮ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਦਿਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮਨ ਆਇਆ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝੀਏ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਰਹਾਉ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉसी ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਕ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ तो कुदरत कीमत नहीं पाए। तो मतलब ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਮਿੰਟ 6 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੀਪ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਡੀਪ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਕਟਤਾ ਫੇਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਇਹ 1956 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀਬ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ
ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ ਇसी ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक और जो विचार है गुरबाणी की, ब्रह्मंड एक चक्कर किरिया है जो कि जिन्हों कहते अपीयर और डिसअपीयर हो रहा है यूनीवर्स जड़ा, तो वो जिन्हों असी कहते कई बार पसरियो पासारे पासार कई बार पस रहा है, तो कई तरीके नाल पस रहा है। कई बार तो सिर्फ असी अर्थ ते भी लाइफ की गल कर सकते हैं, कई बार ब्रह्मंडां की गल करते हैं। गुरबाणी इस चीज़ नूं पूरी तरह मनती है कि यूनीवर्स खत्म होने तो बाद रीस्टार्ट भी होंदे हैं, और ये चीज़ां जो हैं वो साइंस हुण एक्सप्लोर कर रही है, और साइंस इन्हां चीज़ां दे नज़दीक आके आहिस्ता आहिस्ता इन्हां नूं मनना शुरू कर रही है। तो हुण असीं चलदे हां गुरबाणी दे ओवरऑल की सानूं मैसेज मिलदा है गुरबाणी तो। ये साडा पार्ट 2 शुरू हुंदा है। सो पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड, पार्ट 2 इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल मैसेज फ्रॉम गुरबाणी कि गुरबाणी सानूं की मैसेज देना चाह रहे हैं बहुत ब्रॉडली, जो कि हर एक सिख परिवार हर सिख बच्चे नूं भी पता होने चाहिए हैं। तो ये बहुत सारे एक पॉइंट्स के तौर पर ले गए हैं। एक तो गुरबाणी शोज़ द पाथ ऑफ ट्रुथफुल लिविंग, ये साडे लई जीवन का एक मार्ग है जो सानूं गुरबाणी दर्शाउंदी है। गुरबाणी जीवन का राह पूरी तरह नाल सानूं दे के जाती है, और उन्होंने असीं इस तरह सिंपल जे मॉडल च भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो ट्रुथफुल लिविंग है वो सानू मिशन की तरफ ले जा रही है, और मिशन है हाउ कैन आई बिकम द ट्रुथ, कि सचियारा होई है। एक बहुत सिंपल जे मॉडल के तौर पर असीं समझाया कि गुरबाणी जो ट्रुथफुल लिविंग है उसकी डायरैक्शन जिहड़ी है सारी की सारी डायरैक्शन एक मिशन वाल है, और मिशन पहली पौड़ी दे विच आ चुका है कि सचियारा होई है। दूसरा जो पॉइंट है गुरबाणी पूर्ण रूहानी तजुर्बा देंदी है। सो सिर्फ ये मार्ग ही नहीं है, इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जो कि असी डिस्कस तो कर सकते हैं पर दूसरे नूं समझाया नहीं जा सकता। उस एक्सपीरियंस से हर एक ने अपने आप ही तुर के जाना होंदा है। गुरबाणी का जो संदेश है वो सर्वव्यापक है। दैट मीनस गुरबाणी सिर्फ सिखां नाल गल नहीं कर रही, गुरबाणी मैसेज इज़ यूनीवर्सल इन नेचर, और गुरबाणी के हर शब्द नूं देखो जिहड़ी अपील है वो यूनीवर्सल है इन द नेचर। फिर है कि गुरबाणी सानू सारे धर्मां का सत्कार करना सिखाती है। गुरबाणी ने कभी किसी धर्म के बारे कुछ भी नैगेटिव नहीं किया। गुरबाणी ने चलत गलत प्रथावां के बारे जरूर किया कि उन्होंने धर्मां दे विच जो पखंड आ गए, जो गलत प्रथावां आ गई उहदे बारे किया, पर गुरबाणी ने यह भी किया कि तुसी अपने अपने धर्म विच दृढ़ हो, उन्होंने समझो, चाहे तुसी इस्लाम चो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म दे हो, उहदे विच तुसी अपने आप दृढ़ हो। तो गुरबाणी जो है सारियां दे धर्मां दा आदर करना सानू सिखाती है। यही कारण है कि गुरु साहिबान ने सब भगतां दी बाणी विच जोड़ के संदेश बिल्कुल क्लीयर कर दिता, किसी दे माइंड कोई डाउट ही ना रह जाए कि जिहड़े गुरु साहिबान तो पहले भी भगत होए हैं उन्हां नूं भी इस बाणी दे विचकार गुरु साहिबान ने रखा है। गुरबाणी जो है सत्संगत की महत्ता नूं याद कराउंदी रहिंदी है। तो गुरबाणी बहुत ज़्यादा सानू संगत की महत्ता दसदी है, क्योंकि संगत के विचकार सानू जिथे साडे डाउट्स होंदे हैं वो क्लीयर होंदे हैं। एक अच्छी संगत दे विच अच्छे विचार उठते हैं, और एक अच्छी संगत की महत्ता नूं बाणी दे विच बहुत ज़्यादा जोर दिता है। असीं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरबाणी सानू की कुछ वड्डे वड्डे संदेश दिंदी है। गुरबाणी जो है वो सानू कीर्तन अते कथा नाल जुड़न लई भी कहती है। सो सिर्फ विचार ही कीर्तन और कथा भी होनी चाहिए जिथे असी जुड़ सकीए, ताकि असी डीपेस्ट लैवल तक बाणी दे पहुँच सकीए। हुण असी चलांगे कि जो गुरबाणी है वो मैसेजेस किस तरह एक्सपैंड हुए ने। जिवें असी सब जानते हैं एक ओंकार तो शुरू होंदी है, दुनिया का कला नवेकला ग्रंथ है जो एक न्यूमरल तो शुरू होंदा है, एक तो, और एक ओंकार ते एज सच बाणी कंप्लीट है। जिहड़े बहुत ज़्यादा विद्वान ने उन्हां दा मनना है कि एक ओंकार अपने आप दे विच कंप्लीट बाणी। ये जदों इनू एक्सपैंड करदे हैं, इहदा फैलाव हुंदा है एक ओंकार दा, ते साडे सामने मूल मंत्र आंदे। मूल मंत्र जो है वो सानू रब्बी गुणां दे दर्शन करांदे ने। इस तो बाद जो है उहदा जो एक्सपेंशन हुंदा है उहदे विच जप दी बाणी आंदी, जिन्हों असीं प्रेम नाल जप जी साहिब भी कहते हैं।
तो जो जप दी बाणी जदों एक्सपेंड होंदी है तो पूरा दा पूरा गुरु ग्रंथ साहब है, तो रेस्ट ऑफ गुरबाणी। सो एक ओंकार नूं बड़े सिस्टमैटिक तरीके नाल गुरु साहबान ने फाइनली रागां दे थ्रू जिहदे कि साडे भाव प्रगट हुंदे हन गुरबाणी नूं जो है सानूं एक्सप्लेन करन दी कोशिश कीती है। एक बार असीं एक ओंकार नूं रिपीट कर लैंदे हां, जो असीं कई बार पहले भी कर चुके हैं कि एक ओंकार ते एक दे नाल ऊड़ा, ऊड़े दे नाल कार है, एक ते एक है ही है। ऊड़ा का जो मतलब है वो क्रिएटर है और जो कार का मतलब है वो क्रिएशन है। सो क्रिएटर प्लस क्रिएशन पुट टुगेदर इज वन। मतलब देर इज सो मच ऑफ मैसेज कि जो परमात्मा बनाने वाला क्रिएटर है और जो दी सृष्टि है ये सब मिला के अखीर च इक्को ही हन, एक ओंकार। तो बहुत ही क्लीयर सानू मैसेज तो शुरू होता है और सारा कुछ उहदे विच समाई जाएगा, फिर अपने आप च एक पूरा ग्रंथ ही हो गया। इस दे विच तो उपर जो कुछ है ही नहीं, कुछ बचदा ही नहीं है, तो सारी दी सारी क्रिएशन परमात्मा आप मिला के एक ओंकार है। फरदर इनू जिवें कि मूल मंत्र दे विच एक्सपेंड किया गया, इनू मैं बहुत समा नहीं लांगा क्योंकि असी पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी डेफिनेशन के तौर पे वन गॉड, हिज नेम एग्जिस्टेंशियल, जो हमेशा ही रहेगा, सतनाम। एंड क्रिएटर इन क्रिएशन परसोनिफाइड, परमात्मा अपना जो स्वरूप लैके आया वो क्रिएशन के थ्रू लैके आया, विदाउट फियर, विदाउट एनिमोसिटी, कोई डर नहीं, कोई उन्होंने किसी नाल दुश्मनी नहीं। बियॉन्ड टाइम एंड इमेज ऑफ अनडाइंग, जिन्होंने असीं मूरत कहते हैं वो इमेज ऑफ अनडाइंग है कि वो कदी ना खत्म होने वाली एक मूरत के तौर पर है, बियॉन्ड टाइम। विदाउट बर्थ एंड डेथ, ऑल बाय हिमसेल्फ एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट, नॉट सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ एग्जिस्टेंट, वो हमेशा तो ही सी। सो विच इज़ रियलाइज्ड बाय गुरुज ग्रेस। तो ये जो परमात्मा दियां क्वालिटीज़ ने, इन्हों असी अगर समराइज करके देखिए तो अगे जिमें फस्ट श्लोक जो आंदा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो शुरू तो युगां युगां तो मतलब क्रिएशन के थ्रू जो हुण भी सच है और हमेशा सच ही रहेगा। तो ऐसा कोई टाइम नहीं सी जदों परमात्मा नहीं सी या परमात्मा नहीं होएगा। सो बियॉन्ड द कॉन्सैप्ट ऑफ टाइम जो है अकाल का कॉन्सैप्ट आ जाता सामने। जो सोचे सोच ना हो गई तो लैके जो पहली पौड़ी शुरू होंदी है, उत्थे फ्रूटलैस एफर्ट्स तो शुरू किया। मतलब असी गुरु साहब की अगर सोच देखी तो पहले डोंट्स दस रहे ने, इन्हों तुसी छोड़ो तां जाके तुसी शुरू करो अगे की करना है। जे इन्हों नाल पकड़ के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं बनेगा। सो उन्होंने पहली पौड़ी की शुरुआत ही उत्थों की है कि जो प्रथा चल रही आ रही ने, इन्हों पहला तुसी छोड़ दो। ना तो नहाने नाल, ना ही मौन व्रत धारण करन, ना ही वर्त रखण नाल, और ना ही अपनिया ज्ञान बटोर के सियाणपां दा डिकलेयर करन नाल तुसी परमात्मा तक पहुँच सकते हो। इस करके इन्हां चारां नूं छड्ड दिओ। बहुत सिंपल जिहा, मैं इनू खैर एक्सपेंड भी नहीं कर रहा इत्थे। तो इस तो बाद असी देखते हैं कि जो रिचुअलिज्म है उन्होंने बिल्कुल गुरु साहबान ने मना किया, स्पष्ट तौर पर मना किया, पहली पौड़ी तो ही मना कर दिता है। फाइनली मिशन आ जाता है, जो मिशन साढ़े सब लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। असी बड़ी बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पार। और फिर फर्स्ट प्रिंसिपल नाल आ जाता है। मतलब पहली पौड़ी तक ही इतना ज़्यादा गहरा ज्ञान सानू मिलता है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया, नाल दे नाल लिख दिता है कि इस मिशन ते चलना है ते तुहानू हुक्म दी रजा विच आना पेगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जे तुसी उहदी रजा विच नहीं रहोगे फिर तुसी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। रजा च आना इज द ओनली वे टू फाइनली गो टूवर्ड्स द मिशन। हुण थोड़ा जिहा अगर असी डीपर सेंस विच देखिए गुरबाणी तो की कहना चाह रहे हैं, जदों हुण गुरबाणी एक्सपेंड हुंदी, असी हुण तक सिर्फ पहली पौड़ी की गल कीती है। सो गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, इसी सारी बाणी नूं गाना भी है, सुनना भी है, इहदा भाव मन विच रखना है ताकि जीवन के सब दुख दर्द समाप्त हो जाए ते असीं सुखी सुखी अपने घर वापस जा सकें। वो घर जोड़ा कि साडा परमात्मा नाल मिलन है, घर लै जाए। इत्थे घर अपने घर, यह घर नहीं जिथे असीं रह रहे हैं, ये उस घर की गल कर रहे हैं जिथे फाइनली साडा वास होना है। सो इहदे विचकार कोई ज़्यादा मतलब फर्दर एक्सपेंड नहीं कर रहा। हुण असीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जपजी साहब के आखिर दे विचकार आंदा है, ਉਹਨੇ खंडां की गल हुई है, 5 सैगमेंट्स की गल।
ਤੇ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਖੰਡ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸੱਚਖੰਡ। ਇਟ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਫੀਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟਲੈਸ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਲਮ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਐਂਡ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ, ਰੀਲਮ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਰੀਲਮ ਆਫ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਫਰਟਸ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਦ ਰੀਲਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਰੀਲਮ ਆਫ ਟਰੁਥ। ਇਹ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਸਰਮ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਠੀਕ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜਾ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੰਡ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੀ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਡਿਊਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੁਰ ਬਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਗਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਲਏ हैं। ਬਟ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਐਕਸਟੈਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਵਾਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਰਸ ਸਟੇਟ ਟੇਕਸ ਮੀ ਫਰਮ ਡਾਰਕਨੈਸ ਟੂ ਲਾਈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡਰ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਹ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਚੁਅਲ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਰ ਪੇੜ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਲਗਾਈਏ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀਮੈਂਟ ਪੱਥਰ ਗਾਰੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੀਏ। तो जितना सादा माहौल होएगा उतना मन टिकाना आसान हो जाता है। और फिर जो है वो सहज पाठ जो है वो जिथे तक हो सके हर एक नूं सहज पाठ अगर घर रखे हुए हैं तो लगातार चलता रहना चाहिए। जिन्होंने घर स्वरूप नहीं रखे वो भी गुरुद्वारे जाके हो सके तो सहज पाठ आहिस्ता आहिस्ता करन, साल लगा के करन, 2 साल लगा के करन, सहज पाठ करन। जिथे भी जरूरत होए सहज पाठ ज़्यादा तो ज़्यादा होए, घट तो घट अखंड पाठ होना चाहिए। और खास तौर पर बिल्कुल उत्थे नहीं होना चाहिए जिथे कोई पाठ नूं सुनन वाला है ही नहीं और कट्ठे 2-2 3-3 पाठ चल रहे होंदे हैं। उस तरह साडी मर्यादा नहीं है। कई जगह कहते जी 51 पाठ कट्ठे रखे हुए ने एको जगह ते, वो बिल्कुल भी गुरु मर्यादा दे अनुकूल नहीं है। और इस तरह अखंड पाठां ते जोर नहीं देना चाहिए। ईवन गुरपुरब तो पहले भी जिवें अखंड पाठ रखे जाते हैं, हो सके तो हफ्ता 10 दिन पहले सहज पाठ रखन, सारी संगत आप मिल के पाठ करे, दिन दे टाइम पाठ करे, सुनन वाले भी होण, उस तरह का सानू कोशिश करनी चाहिए है। हुण असीं जो गुरधामां नाल जुड़े कुछ अंध विश्वास हैं वो कवर करन जा रहे हैं।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਚਰਨਾਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ, ਦਾਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਲਕੀ ਵਲਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੁਖਨਾ ਸੁਖਨੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਏ ਕੱਟਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਚੁਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਂਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇਣੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰੁਮਾਲੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਵਾਈਏ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਟਕਾ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਤੇ 2 ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਨ, ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟ 1 ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹਦੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਕਰੀਬ 20-25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 3 ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟ 2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਪਾਰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।